சைக்காலஜி டிஎன்டிடி 2025 லேர்னிங் அண்ட் கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் 9 பார்ட் ஏ. உங்கள் அனைவரையும் வின் அகாடமி மூலமாக அன்போடு வரவேற்கிறேன். Today let us see unit 9 part A. This is overall view of the mind map, and we have 5 aspects, and also we have interconnections to understand the unit. Learning resources. First, here we have 5. We are learning from self, home, school, community, technology. These are the 5 sources that we learn. Self motivation, personal interest, and self reflection. Home, family support, access to resources, and informal learning. School, formal education, teachers and peers. Community experts, resources, and service learning. Technology, digital resources, online collaboration, and personalized learning. Second part, classroom management. Role of student, role of teacher, leadership styles. Role of student, active participation, responsibility, and respect. Role of teacher, creating a supportive environment, facilitating learning, and providing feedback. Leadership style, autocratic, democratic, and laissez-faire styles, and their impact on learner engagement. These 2 points we can see in the part A. The other 3 we can see in the part B. Third, managing behavior. So managing behavior problems, guidance and counseling, punishment and its legal implications. Guidance and counseling, building positive relationship, identifying underlying cases and developing strategies. Punishment, limitations of punishment, negative efforts, and legal implications. Assessments, assessment for learning, formative assessment, feedback, and student self-assessment. Assessment of learning, summative assessment, evaluation, and accountability. ITC tools, internet computer tools. We call it internet and computer. Text tools, computer, digital creation, access to resources, and encouraging engagement. Internet, online resources, collaboration, and digital citizenship. Text documents, creating and editing digital documents, collaboration and writing skills. Spreadsheets, data analysis, chart creation, and problem solving skills. Presentations, digital presentations, communication skills, and student engagement. And we are going to see important points, interconnections. Learning resources, effective use of learning resources can enhance student engagement and achievement. Classroom management, positive classroom management strategies can promote a supportive and inclusive learning environment. Managing behavior problems, guidance and counseling, and positive reinforcement can help manage behavior problems.
Assessment. Assessment for learning and assessment of learning can inform instruction and evaluate student progress. ICT tools. Effective use of ICT tools can enhance student learning and achievement. Unit 9ல கற்றலும் வகுப்பறை மேலாண்மை பகுதியில் மொத்தம் 5 பகுதிகள் இருக்கு. அதுக்கடுத்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை கற்றல் வளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கற்றல் வளங்கள் 5 இருக்கு. சுயம், இல்லம், பள்ளி, சமூகம், தொழில்நுட்பம். சுயம், சுய உந்துதல், தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள் மற்றும் சுய சிந்தனை அல்லது மீள்பார்வை மூலமாக ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்றோம். செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இல்லம், குடும்ப ஆதரவு, வளங்களுக்கான அணுகுதல் மற்றும் முறைசாரா கற்றல். பள்ளி, முறையான கல்வி, ஆசிரியர்கள் மற்றும் சகாக்கள். சமூகம், சமூக வல்லுநர்கள், வளங்கள் மற்றும் சேவை வழி கற்றல். தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் வளங்கள், இணையவழி கூட்டுப்பணி மற்றும் தனி பயனாக்கப்பட்ட கற்றல். 2. வகுப்பறை மேலாண்மை. மாணவரின் பங்கு, ஆசிரியரின் பங்கு, தலைமை பாணி. மாணவரின் பங்கு, சுறுசுறுப்பான பங்கேற்பு, பொறுப்பு மற்றும் மரியாதை. ஆசிரியரின் பங்கு, ஆதரவான சூழலை உருவாக்குதல், கற்றலை எளிதாக்குதல் மற்றும் பின்னூட்டம் வழங்குதல். தலைமை பாணி, தனியுரிமை பாணி, மக்களாட்சி பாணி, தலையிடா கொள்கை பாணிகள் மற்றும் கற்றலில் மாணவர்களின் ஈடுபாட்டின் மீதான அவற்றின் தாக்கம். 3. நடத்தை சிக்கல்களை நிர்வகித்தல். வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை. நேர்மறையான உறவுகளை கட்டியமைத்தல், அடிப்படை காரணங்களை கண்டறிதல் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குதல். தண்டனையும் அதன் சட்டப்பூர்வ தாக்கங்களும். தண்டனையின் வரம்புகள், எதிர்மறை விளைவுகள் மற்றும் சட்ட பிணக்குகள். கற்றலுக்கான மதிப்பீடு. கட்டமைக்கும் மதிப்பீடு, பின்னூட்டம் மற்றும் மாணவர் சுய மதிப்பீடு. கற்றலின் மதிப்பீடு, தொகுத்தறி மதிப்பீடு, தர உயர்வு மதிப்பீடு, பொறுப்பு கூறல். தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகள். கணினி, இணையம், உரை ஆவணங்கள், விரிதாட்கள், விளக்கக்காட்சிகள். டிஜிட்டல் ஆக்கம் பாடங்களுக்கான அணுகல், ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துதல். இணையம், இணையவழி வளங்கள், கூட்டுப்பணி மற்றும் டிஜிட்டல் குடியுரிமை. உரை ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆவணங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் திருத்துதல், மேலும் கூட்டுப்பணி மற்றும் எழுத்து திறன்கள். விரிவுதாள்கள், தரவு பகுப்பாய்வு, விளக்கப்படம் உருவாக்குதல் மற்றும் சிக்கலை தீர்க்கும் திறன்களை வளர்த்தல். விளக்கக்காட்சிகள், பிரசன்டேஷன்ஸ், டிஜிட்டல் விளக்கக்காட்சிகள், தொடர்பு திறன்கள் மற்றும் மாணவர் ஈடுபாடு. இந்த யூனிட்ல உள்ள ஒரு சில முக்கிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா, நடத்தை சிக்கலை நிர்வகித்தல், வழிகாட்டுதல், ஆலோசனை மற்றும் நேர்மறை வலியூட்டல் ஆகியவற்றை நடத்தை சிக்கல்களை நிர்வகிக்க உதவும். மதிப்பீடு, கற்றலுக்கான மதிப்பீடு மற்றும் கற்றலின் மதிப்பீடு ஆகியவை கற்பித்தலுக்கு தகவலிக்கும் மற்றும் மாணவர் முன்னேற்றத்தை மதிப்பீடும். தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகள். தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகள் திறமையான பயன்பாடு மாணவர்களின் கற்றல் மற்றும் சாதனையை மேம்படுத்தும். கற்றல் வளங்கள். கற்றல் வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துவது மாணவர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் சாதனையை மேம்படுத்தும்.
வகுப்பறை மேலாண்மை நேர்மறையான வகுப்பறை மேலாண்மை உத்திகள் ஆதரவான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கற்றல் சூழலை ஊக்குவிக்கும். Learning resources. Introduction. Exploring learning resources. Understanding the role of self, home, school, community, and technology in learning. கற்றல் வளங்கள் ஒரு அறிமுகம். கற்றல் வளங்களை ஆராய்தல். கற்றலில் தன்னிலை, வீடு, பள்ளி, சமூகம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றின் பங்கை புரிந்து கொள்ளுதல். Self. The self as a learning resource. Self-motivation and self-directed learning. Personal interest and passions. Self-reflection and self-assessment. These are the things that contains in self-learning from the self. தன்னிலை ஒரு கற்றல் வளமாக்க தன்னிலை, சுய உந்துதல் மற்றும் சுய இயக்க கற்றல், தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள், வேட்கைகள், சுய சிந்தனை மற்றும் சுய மதிப்பீடு. Home. The home as learning resource. Family support and guidance. Access to resources and materials. Opportunities for informal learning. வீடு ஒரு கற்றல் வளமான வீடு, குடும்ப ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டல், வளங்கள் மற்றும் பொருட்களுக்கான அணுகல், முறைசாரா கற்றலுக்கான வாய்ப்புகள். School. The school as a learning resource. Formal education and instruction. Access to teachers and peers. Opportunities for structured learning. இது ஒரு கற்றல் வளமாக்க பள்ளி, முறையான கல்வி மற்றும் கற்பித்தல், ஆசிரியர்கள் மற்றும் சகாக்களுக்கான அணுகல், கட்டமைக்கப்பட்ட கற்றலுக்கான வாய்ப்புகள். Community. The community as a learning resource. Access to community experts and resources. Opportunities for service, learning and community engagement. Building relationship and networks. சமூகம் ஒரு கற்றல் வளமாக சமூகம், சமூக வல்லுநர்கள் மற்றும் வளங்களுக்கான அணுகல், சேவை கற்றல் மற்றும் சமூக ஈடுபாட்டுக்கான வாய்ப்புகள், உறவுகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பிணைப்புகளை பேணுதல். Technology. Technology as a learning resource. Access to online resources and information. Opportunities for digital collaboration and communication. Personalized learning experiences. தொழில்நுட்பம் ஒரு கற்றல் வளமாக தொழில்நுட்பம், இணைய வளங்கள் மற்றும் தகவலுக்கான அணுகல், டிஜிட்டல் ஒத்துழைப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கான வாய்ப்புகள், தனி பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் அனுபவங்கள். Now we are going to see the second part, classroom management. Role of student. The role of student in classroom management. Number 1, active participation and engagement. 2, responsibility for own learning. And third, respect for peers and teachers. வகுப்பறை மேலாண்மை, மாணவரின் பங்கு. வகுப்பறை மேலாண்மையில் மாணவரின் பங்கு, தீவிரமான பங்கேற்பு மற்றும் ஈடுபாடு, தமது சொந்த கற்றலுக்கான பொறுப்பு, சகாக்கள் மற்றும் ஆசிரியருக்கு மரியாதை. Role of teacher. The role of teacher in classroom management.
creating a supportive and inclusive learning environment, facilitating learning and engagement, providing feedback and guidance. ஆசிரியரின் பங்கு. வகுப்பறை மேலாண்மையில் ஆசிரியரின் பங்கு. ஆதரவான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கற்றல் சூழலை உருவாக்குதல், கற்றல் மற்றும் ஈடுபாட்டை எளிதாக்குதல், பின்னூட்டம் மற்றும் வழிகாட்டுதலை வழங்குதல். Leadership style. Leadership style in classroom management. Autocratic, democratic, and laissez-faire leadership styles. Impact on learner engagement and motivation. Importance of flexibility and adaptability. தலைமைத்துவ பாணி பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பறை மேலாண்மையில் 3 வகையான தலைமைத்துவம் இருக்கு. ஒன்று தன்னிச்சையான மனநிலை, 2 ஜனநாயகம் பாணி, 3 தலையிடா தலைமைத்துவ பாணி. ஸோ 1 தன்னிச்சையாக செயல்படும் பாணி, தன்னிச்சை பாணி, ஜனநாயக பாணி மற்றும் தலையிடா தலைமைத்துவ பாணி. தன்னிச்சை என்பது ஆக்ரோஷமாக ஆணவத்தோடு தான் சரி என்று ஒன்மேன் ஆர்மி போல செயல்படுவது தன்னிச்சை. ஜனநாயகம் என்பது எல்லோரும் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் எல்லோரும் பங்கு பெற்று எல்லாருக்காகவும் எல்லோரும் இணைந்து செயல்படுவது ஜனநாயக முறை. தலையிடா தலைமைத்துவம் என்பது எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் ஏனோதானோ என்று கண்டுகொள்ளாமல் அதிகப்படியான சுதந்திரம், பொறுப்புணர்வு இல்லாத ஒரு சுதந்திரம், இது தலையிடா தலைமைத்துவம். இதில் சிறப்பானது ஜனநாயக முறையான வகுப்பறை மேலாண்மை, கற்றல் ஈடுபாடு மற்றும் உந்துதல் மீதான தாக்கம், நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தழுவல் திறனின் முக்கியத்துவம். இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம். Enhanced student engagement and motivation is a key benefit of using technology as a learning resources. கல்வி வளமாக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் முக்கிய பலன் மேம்பட்ட மாணவர் ஈடுபாடு மற்றும் ஊக்கம் ஆகும். இரண்டாவது, to actively participate and take responsibility for their learning is the role of the student in classroom management. வகுப்பறை நிர்வாகத்தில் மாணவரின் பங்கு என்பது தமது கற்றலில் சுறுசுறுப்பாக பங்கேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது ஆகும். Creating a supportive and inclusive learning environment is a key aspect of effective classroom management. ஆதரவான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கற்றல் சூழலை உருவாக்குவது பயனுள்ள வகுப்பறை நிர்வாகத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். Democratic decision making and flexibility is a key aspect of effective leadership style in classroom management. வகுப்பறை நிர்வாகத்தில் பயனுள்ள தலைமைத்துவ பாணியின் ஒரு முக்கிய அம்சம் ஜனநாயக முடிவெடுத்தல் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை ஆகும். Opportunities for service learning and community engagement is a key benefit of community involvement in learning. கற்றலில் சமூக ஈடுபாட்டின் முக்கிய பலன் சேவை கற்றல் மற்றும் சமூக பங்கேற்புக்கான வாய்ப்புகள் ஆகும். ஸோ இந்த யூனிட்ல 2 பகுதியை பார்த்துருக்கோம். இன்னும் 3 பகுதியை பார்ட் பியில் பார்க்கலாம்.